Many things going on in life where we feel, what will a movie teach us? What can a movie do to our lives? How do we, like, what's the point? Like, we already give up too soon. And that should be also a thought that we should ask ourselves, that maybe the teaser says this, the trailer, there's something which is maybe the reality of maybe my life or somebody that I know, her life. Can I do something by just watching it? Can I learn something? Can I just support this idea? And I think being more aware of what the subject is and what the movie ultimately is going to tell you as a message, or just as for entertainment, that is something they need to know, which right now is not happening. That awareness is a little less, and I think you can call it blame or the credit, it also goes to the makers, right? Because when we are promoting, we do a lot of things like random rapid fires, we do a lot of things like we are talking about what's going on in my married life, we're talking about a lot. But when we talk about the movie, when we talk about what it has to offer to the audience, is when they will feel the need to go watch it. And I think that is what we are trying to do in whatever capacity we can, whatever we know, that at least few steps come into the theater, they watch it, and then they can decide if it is for them or if it's not. And that also, especially when it comes to the female centric films and all of this, I think I've been very lucky, honestly. All my films from 1920 to Bloody Ishq to all of these films in Hindi that I did, I was not expecting anything, because female-centric films, honestly, here they will still work because women like the idea of going to the theatre to experience it. I was not expecting anything in Hindi, and it was my beginning there, so I was like, I'm not sure. I have been lucky there. People wanted to see, they did, and it was success. So I believe that every actor has that film or phase in life where audiences do feel connected to them, and whatever they do, they will want to watch. And sincerely very thankful to a lot of my audiences who have stayed with me since 2008 that I started working. So I haven't faced this, but what you're trying to say, I completely get. And why not? Let me be honest. I also haven't watched a lot of films spending my time going to the theaters and supporting that, because I felt it's okay, maybe someday when it comes on OTT, I'll just watch it. But thank you for asking me this to make me realize how I can do better here on. And I think it helps a lot more women. హాయ్ సార్ మార్నింగ్. అంటే 2 క్వశ్చన్లు కాబట్టి 2 నందు గారు సో ట్రైలర్ చూస్తాను, చాలా హారబుల్గా ఉంది సార్. ప్రిపరేషన్ చేసుకోవడం అనేది కూడా చాలా గ్రేట్. సో ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి మీ ఇండిపెండెంట్గా మీ ప్రిపరేషన్ ఏంటి, ఎలా చేసుకున్నారు? As an actor, I should also know how he did it. I'm also curious. Arey, you saw me in the sets, no? But tell I want to hear it. I want to hear it. Tell me. క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్పండి. బేసిక్గా క్యారెక్టర్ మీలో ఉందని చెప్పండి. ఇన్బిల్ట్ ఉంది. మీరు ఆయన రియల్ లైఫ్ లో నిజంగానే హానెస్ట్ హస్బెండ్. ఈయన నన్ను ఏదో చేసేలా ఉన్నాడు ఫైనల్లీ. డైరెక్టర్ కి మీ గురించి ఎవరైనా చెప్పారేమో అనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ కి మీ గురించి ఎవరైనా చెప్పారేమో అనిపిస్తుంది. ఎవరు? నువ్వు చెప్పాడు అయ్యా, దగ్గర నుంచి చూసారు కదా అన్నా. ఏంటన్నా ఇదేంటి, వేరే ప్రమోషన్ లోకి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ అన్నారు, నన్ను వ్యాన్ చేసినాను. ఓకే సార్, జోక్స్ అపార్ట్, బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్ సార్. నేను మామూలుగా యాక్షన్కి కట్కి మధ్య బతికేటువంటి ఒక నటుడిని సార్. జనరల్గా నేనేమి అంటే హీత్ లెడ్జర్ ఆయన గురించి విన్నప్పుడు, అరే అంత క్యారీ చేస్తారా ఒక క్యారెక్టర్ని, ఆయన లాక్ వేసేసుకుని డోర్ వేసుకుని, అంతేంటి ఒక యాక్షన్ కట్టు మధ్య మనం అది కనీసం స్టేజ్ ప్లే కూడా కాదు, దట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ ద 1.5 hour, అలా కూడా కాదు. ఒక 5 seconds ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 minute సీన్ కూడా చేసిన 2 minutes కట్, ఆ తర్వాత లైటింగ్ మారుతుంది, ఒక 1/2 గంట టైం దొరుకుతుంది. నేను అలానే నమ్మి ఏముంటుంది మనకి అనుకున్నాను సార్, జెన్యూన్గా. అలానే వెళ్ళా సెట్కి. వెరీ ఆనెస్ట్గా చెప్తాను సార్, ఫస్ట్ డే నేను షూట్ చేసిన తర్వాత చేస్తున్నాను, బాగానే ఉంది అనుకుంటున్నాం.
సార్ నాకు స్టిల్ రిమెంబర్ సార్, ఐ వాంట్ సే దిస్ వన్ థింగ్. Day 1 నా ఫస్ట్ షాట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మా సాయి అండ్ సాయి దగ్గర ఉన్న మా డిఓపి టీమ్కి, మా లైట్ మ్యాన్లకి, మా సౌండ్ చేసేటువంటి బూమ్స్ పట్టుకుని సౌండ్ టీమ్కి, ఆర్ట్ టీమ్కి, ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ వండిచ్చే మా ప్రొడక్షన్ టీమ్కి, ఆఫ్ కోర్స్ డైరెక్టర్ అండ్ డైరెక్షన్ టీమ్కి అది ఉంటుంది ఆ హక్కు. అందరికీ ఒకటి చెప్పాను సార్, ఇది నా సినిమా, ఇలా ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టరైజేషన్. మీరందరూ షార్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదో టైంపాస్ చేసుకుంటూ లైట్ పెట్టేసామని కాకుండా చూడండి అన్న, మీకు ఏమాత్రమైనా వీడు నేను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కార్తిక్ మిస్ అయ్యాడు, మాకు నందులా అనిపిస్తున్నాడు అంటే డైరెక్టర్ గారి దగ్గరకు వచ్చి, సార్ మాకు నచ్చలేదు సార్, వన్ మోర్ అడగండి హీరో గారితో చేయించండి అని అడగమని చెప్పాను. Day 1 నా దగ్గర వీడియో కూడా ఉంటుంది. ఉంది, వీడియో ఉంది, ఇస్తాను, ఉంది నా దగ్గర. అలా చెప్పాను సార్. అంటే అంత నమ్మాను నేను ఈ క్యారెక్టర్లో యాక్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉందని. అలా చెప్పాను, వెళ్ళండి. Day 1 చేసేసిన తర్వాత ఓకే చేస్తున్నాం సార్. Day 2 ఒక సీన్లో నాకు కార్తిక్ మైండ్ సెట్ బాగా అర్థమైంది సార్, వాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు ఏంటనేది. ఆ మైండ్ సెట్ అర్థమైన తర్వాత మళ్ళీ Day 1 రీషూట్ అడిగా. అక్కడి నుంచి ఇంకా ప్రెప్ అనేది సార్, నేను కార్తిక్ అయ్యి ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను ఏం చేస్తాను అని చెప్పి చాలా సైలెన్స్ని అడిగి సెట్లో వీళ్ళందరినీ, ప్లీజ్ ఒక్క 5 minutes టైం ఇవ్వండి, 10 minutes టైం ఇవ్వండి అని, ఏదో పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళి కాదు, ఎక్కడైతే సీన్ చేస్తున్నావో అది నా ఇంటి కింద భావించి, అది నా సోఫా, ఇది నా ఇల్లే అని నేను కార్తిక్లా కూర్చుని నేను సిగరెట్ పట్టుకుని, నేను ఇక్కడ కార్తిక్ గడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నేహ రాకపోతే వాడికి ఎంత షివరింగ్ వస్తుందని చాలా సిన్సియర్గా నేను ఫీల్ అయిన తర్వాత రెడీ అని చెప్పి, ఇంకా రెడీ అయిన తర్వాత అందరూ రెడీగా ఉండాలి. నాకు మళ్ళీ నాకు పోతాడేమో అని భయం. Please do subscribe to Tea Time Telugu. Please subscribe Tea Time Telugu. Hi guys, please subscribe Tea Time Telugu.